اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام عقیدت کے پھول کے ساتھ آپ کو میزبان حسنین رضا ترابی حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ حسب سابق میرے ساتھ تاثیر رضا اور توثیق رضا بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آج ہم ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام کریں گے، کیونکہ اکثر لوگوں نے کہا کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کال بیک کریں یا اپنی جو عقیدت ہے اس کا اظہار کر سکے پراپرلی ڈیو ٹو ویریس ٹائم زونز اینڈ ویریس ریزنس. So we took that on board and alhamdulillah today our program will be going on till 4:30 p.m. inshallah. تو میری ریکویسٹ ہے تمام مومنین سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ کال کیجئے اور اس پروگرام میں اپنا حصہ لیجئے. Because alhamdulillah I am the host of this program, so I get the privilege of starting the proceedings. تو انشاءاللہ آج امید ہوگی کہ آپ سب لوگ اس پروگرام میں کال کریں گے، لیکن جب تک ٹیلی فون لائن ذرا تھوڑی وارم اپ ہوتی ہے، کیونکہ آئی تھنک ٹیلی فون نمبر ابھی ہماری اسکرینس کے اوپر آپ دیکھیں گے، اتنی دیر میں میں جناب بی بی زینب سلام اللہ کی شان میں ایک کلام پیش کروں گا. آپ درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا، سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا. امام کرتے ہیں خود احترام زینب کا، امام کرتے ہیں خود احترام زینب کا. علی کے گھر میں ہے اعلیٰ مقام زینب کا، درود پڑھیے میں لیتا ہوں نام زینب کا. سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا. جناب حضرت عباس بھی حسین کے ساتھ، جناب حضرت عباس بھی حسین کے ساتھ وظیفہ پڑھتے ہیں صبح و شام زینب کا. سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا. چھڑے گا ذکر اگر شام و کربلا کا کہیں، چھڑے گا ذکر اگر شام و کربلا کا کہیں، زمانہ پہلے پکارے گا نام زینب کا. سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا. مجھے یقین ہے شفاعت کریں گی وہ ضرور،
مجھے یقین ہے شفاعت میری کریں گی ضرور کہ میں ازل سے ہوں یاور غلام زینب کا، سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا، امام کرتے ہیں خود احترام زینب کا، سمجھ سکے گا کوئی کیا مقام زینب کا۔ اللہم صلی علی محمد۔ I think while I was reciting the kalam کچھ ایک دو کالز آئی تھیں. I think one پاکستان سے کال آئی تھی. تو برائے مہربانی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ٹی وی پہ، تو اگر کوئی میرے سے یا تاثیر سے یا توثیق سے کوئی کلام پڑھ رہا ہے، تاکہ آپ کی کال کیوں نہ ہو، ہم آپ کو آن ایئر لے لیتے ہیں. So just wait for us to finish the کلام and انشاءاللہ پھر ہم آپ کو پروگرام کے اندر انکلوڈ بھی کریں گے. السلام علیکم توثیق، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ رب العالمین. اوکے. Just seems a bit Rushman کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے ہیں کیسے نہیں. It just feels a little weird. We live in the same place anyway. عرض میں نے یہ کرنی تھی آج کہ انشاءاللہ ہمارا ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے تو انشاءاللہ کالز بھی کافی آئیں گی، بٹ بیفور دی گیٹ کیوڈ اپ، خیر ہمیں کال آ رہی ہے کبھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. بطول ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو کیا پیش کرنا چاہیں گی آپ آج؟ انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. اچھا میری بہن، اس سے پہلے کہ آپ قصیدہ سنائیں میں نے صرف یہ عرض کرنی تھی کہ اگر آپ خود اکیلی پڑھ رہی ہیں. نہیں انکل میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں. چلیں جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ حافظ.
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यानी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान दे कॉल्ड अस इन, और ये इसलिए नहीं कि अभी पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 8 या 8:30 बजे हैं। जब हमारा प्रोग्राम रात के 10 बजे होता था तो इवन तब भी उन्होंने 2-3 मरतबा कॉल करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो the whole reason why we changed our program timing from 10 at night to 3 p.m. in the afternoon is so that a lot of kids can call in. तो मेरी गुजारिश होगी, बल्कि क्या, I mean, if I could just get down on my knees, I would get down on my knees and I would request the parents that if you want your children to have a solid upbringing, get them involved in the religion of Islam as early as you possibly can. और चलें जी, कॉल आ गया, मेरे लेक्चर से बच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। या अली मदद। पीर मौला अली मदद। जनाब कौन सा बात करें, कहाँ से? जी जी, मैं जफर अब्बास मलेशिया से अर्ज कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी, मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी आवाज़ो कलाम में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, कैसे आपने बीबी की शान सुनाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं एक, अगर इजाजत दें तो एक शेर सुनाना जी चाहता बिस्मिल्लाह हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदह अबू तुराब की, तुराब पे फरेज हक अबुल बशर से पूछिए जनाब अबू तुराब को। मदह अबू तुराब की, तुराब पे फरेज हक अबुल बशर से पूछिए जनाब अबू तुराब को कि मुझको रफी कहें, अली की किस तरह कहें, सुने लगा कि कान तो अयान हो जनाब को। मखज़नुल उलूम की हदूद का वजूद का, देख लेना जब तलक अलूम हक के बाब को, या रहमतों के बाब या अली वली जनाब जी, हबीब को शरफ मिले मिला है जो गुलाब को। मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी आवाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और कलाम में बरकत अता फरमाए। हम इधर 4-5 आदमी बैठे हैं, सब सरगोदा पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आपने अभी 2-3 मिनट के अंदर हम सब लोगों को मुसाफिर शाम के मज़ार अक़दस पर पहुंचा दिया है। खुदा आपकी जिंदगी करे। वस्सलाम या अली मदद। पीर मौला अली मदद जी, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब ज़फ़र अब्बास साहब फ्रॉम मलेशिया। तो इस कॉल से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरी गुजारिश होगी तमाम पेरेंट्स से कि जब आप उन लोगों को लेके जाते हैं मजालिस में या टीवी पर उनको कोई मजलिस सिखाते हैं, जब तक उनको कोई बैकग्राउंड नहीं होगा उसके बारे में, या उनको ख़ुद किसी किस्म की कोई अल्लाह भला करे आपके कि अटैचमेंट नहीं होगी, I mean if they have got absolutely no reference to in what context something's being said, then they won't be able to do anything about that. एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जनाब मेरे भाई कौन सा बात करें, कहाँ से? मैं जी अब्दुल बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ऑन एयर हूँ। जी 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 आप ऑन एयर हैं, लाइव आ रहे हैं आप। मैं एक नात पेश करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम उन पर, दरूद उन पर, जुबान पे आया है नाम जिनका। सलाम उन पर, दरूद उन पर, जुबान पे आया है नाम जिनका, मेरे तखय्युल की रफ़तों से बुलंद तर है मुकाम जिनका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू। उन्हीं के फैज़े करम से इल्म व अदब के चश्मे उबल रहे हैं। उन्हीं के फैज़े करम से इल्म व अदब के चश्मे उबल रहे हैं। मिसाल कुरान जुबान आलम पे आज तक है कलाम जिनका। सुभान अल्लाह। बरोज़ महशर खुदा की रहमत उन्हीं पे साया करेगी आकर। बरोज़ महशर खुदा की रहमत उन्हीं पे साया करेगी आकर। जुनून ने बढ़कर लिखा दिया है तेरे शहीदों में नाम जिनका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं की मस्ती है मैं कदों में, उन्हीं का चर्चा है मैं कशों में। उन्हीं की मस्ती है मैं कदों में, उन्हीं का चर्चा है मैं कशों में। बिला तअम्मुल रवां है अब तक तमाम रिंदों में जाम जिनका। सुभान अल्लाह। हमारे दिल का तो पूछना क्या, उन्हीं का कायल उन्हीं पे मायल। हमारे दिल का तो पूछना क्या, उन्हीं का कायल उन्हीं पे मायल। बुलंद रुतबा है बादशाहों से एक अदना गुलाम जिनका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन्हीं के कानून ने जिंदगी से,
उन्हीं के कानून जिंदगी से निजाम है जिंदगी के कायम, नहीं है गरचे जदीद फिर भी जदीद तर है निजाम जिनका। सुभान अल्लाह, बेशक। वो नूर देखो ज़हूर देखो जमाल देखो कमाल देखो, वो नूर देखो ज़हूर देखो जमाल देखो कमाल देखो, वही है उकबा में मीर महफिल सुना था दुनिया में नाम जिनका। सुभान अल्लाह। उन्हीं के पैगाम ज़ूफ़शा से छटेंगी तारीकियां जहां की, उन्हीं के पैगाम ज़ूफ़शा से छटेंगी तारीकियां जहां की, अरब के जुल्मत कदों में पहले भी, अरब के जुल्मत कदों में पहले कभी था गूंजा प्याम जिनका। सुभान अल्लाह। और ये आखिरी शेर है जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं ये जुर्रत तो और क्या है मैं उनकी तौसीफ कर रहा हूँ, वाह। नहीं ये जुर्रत तो और क्या है मैं उनकी तौसीफ कर रहा हूँ, खुदा ने ज़ौक़े तलब में साकिब किया है खुद एहतराम जिनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये थे अब्दुल रऊफ साहब फ्रॉम जर्मनी, और उससे पहले जनाब ज़फ़र अब्बास थे मलेशिया से। ज़फ़र अब्बास साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की, उसके बाद आपने हमारी भी हौसला अफजाई की। अल्लाह आपकी दुआओं में भी असर दे, और आपके तफ़ैल से हमारे भी अल्लाह बेहतरी फरमाए। अभी आप बीन टोल्ड कि हमें ब्रेक के पर जाना था, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। स्टे विद अस।